سب سے آسان کام ہے اپنے نام کے ساتھ لگا لے میئر حافظ نعیم الرحمان. ساری زندگی جو ہے وہ میئر ہی رہے گا, الیکشن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بنیادی جو مسئلہ ہے وہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ کی ڈیولیوشن ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام محکمے ڈیوالو ہونے چاہیے تھے, لیکن ابھی تک وہ ڈیوالو اس طرح سے ہوئے نہیں ہے جس طرح کہ جو آئین کہتا ہے. اس میں ہم نے مختلف مواقع پر اس ایشو کو ریز کیا, CCI میں ریز کیا, فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ ریز کیا, لیکن وہاں ہمیشہ یہ جواز آ جاتا ہے کہ جی KPK جو اس کی مخالفت کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے, یا کچھ چیزوں پہ بلوچستان یہ کہتا ہے کہ وہ ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے, یا EOBI کہتا ہے, ایون پنجاب کہتا ہے کہ یہ ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی اور صوبہ تیار نہیں ہے تو اس کی سزا صوبہ سندھ کو نہیں ملنی چاہیے. تو ابھی جو لیٹسٹ ہم نے سمری موو کی ہے, جو CCI کے لیے ہم نے بھیجی ہے, اس میں ہم نے یہ درخواست کی ہے کہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ کو صوبہ سندھ کی حد تک ڈیوالو کر دیا جائے. مطلب یہ کہ جو صوبہ تیار ہے اس کے تک ڈیوالو کر دیں, باقی کوئی صوبہ اگر وفاق کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, وہ ڈیولیوشن نہیں چاہتا ہے, تو یہ اس کی خواہش ہے, اس کی مرضی ہے, اس کو اب نہ کیجیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اب نیا کیس ہم نے سامنے لے کر گئے, اس پر مجھے 100% امید ہے کہ اب کوئی جواز وفاقی حکومت کے پاس یا CCI کے فورم پر یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کو ڈیوالو نہ کریں. اور ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ دونوں محکمے ڈیوالو ہو جائیں, تاکہ جو ہم کام کر رہے ہیں بے نظیر مزدور کارڈ کا, اس کو ہم ذرا اور تیزی سے, اور یہ جو ایک مرجر ہم نے کرنا ہے جو ہمارے اس پلان کا حصہ ہے کہ سوشل سیکیورٹی, EOBI, ورکر ویلفیئر فنڈ اور اس کے ساتھ مائنز ورکر ویلفیئر جو ہمارا ہے اس کو ہم ملا لیں سب کو, تاکہ ایک ہی ادارہ بنا کر تمام مزدوروں کو یکساں ہم سہولیات دینے کا آغاز کر دیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو امپورٹنٹ تھیں. باقی ظاہر ہے کہ لیجسلیشن ہم نے بہت کی ہے, بہت سارے وہ چھوٹے موٹے کام ہیں, لیکن یہ میجر کام تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے لے کر آؤں. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں کہ اب تو آپ کی حکومت ہے, تو ان چیزوں میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ باقی بھی تو تھوڑا سا عرصہ رہ گیا ہے, پھر یہ اگلے دور پہ چلی جائیں گی چیزیں. EOBI اور ورکر ویلفیئر کا فنڈ کا جو باقی جو ان دونوں اداروں کا مسئلہ ہے وہ سیریس مسئلہ ہے, تو اس کو ایک مختصر مدت میں کیوں نہیں حل کرواتے؟ دیکھیں, ابھی کچھ 1 سال ہوا ہے کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی حصے دار ہے وفاقی حکومت میں, لیکن اس سے پہلے PMLN کی گورنمنٹ رہی, اس کے بعد PTI کی حکومت رہی. ہم کوشش کرتے رہے, لیکن میں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر یہ باتیں موجود ہیں کہ CCI کے فورم پر جو منٹس پیش کیے گئے, ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کے وہ انہوں نے غلط منٹس ریکارڈ کیے اور غلط بیانی کر کے وہ CCI کے سامنے لے کر گئے, اور وہاں سے انہوں نے CCI کا ایک فیصلہ لیا. اس فیصلے کو بھی ہم نے چیلنج کیا کہ یہ فیصلہ CCI کا غلط ہے, اور ان کو غلط حقائق بتا کر جو ہے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. میں نے جو بات ابھی آپ کے سامنے رکھی کہ جب یہ نئی حکومت آئی, پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف صاحب جب پہلی مرتبہ آئے تھے صوبہ سندھ میں, انہوں نے سندھ کیبنٹ کے ایک اجلاس کی صدارت کی تھی. اس وقت یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی کہ جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی, اور اس میں یہ استدعا کی تھی کہ EOBI اور ورکر ویلفیئر فنڈ کو جو ہے وہ صوبوں کو دیا جائے. تو میں نے کہا جی ایک آپ کی استدعا تھی سپریم کورٹ کے سامنے, اب امید ہے کہ آپ اپنی اس استدعا پر عمل کریں گے اور یہ چیزیں ہوں گی. تو میں نے جو آپ کو آخری چیز ابھی بتائی تھی کہ سندھ حکومت نے جو نئی سمری بھیجی ہے, اس میں ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ جی اس کو ڈیوالو کرو صوبوں کو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صوبہ سندھ تیار ہے اور آئین کے مطابق یہ صوبوں کو جانا چاہیے. پنجاب کی ہم بات نہیں کرتے, KPK کی ہم بات نہیں کرتے, بلوچستان کی ہم بات نہیں کرتے. وہ اگر وفاق کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہیں, اپنا کام چلائیں, لیکن صوبہ سندھ کی حد تک جو ہے ان دونوں اداروں کو ڈیوالو کر دیا جائے. مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا. سعید صاحب, جماعت اسلامی پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے جو ہے وہ آڑے ہیں کہ ان کا میئر نہیں آنا چاہیے. آج پھر وہ کورٹ میں گئے ہیں کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہے اس میں قانون میں وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں, یعنی میئر نہیں آنا چاہیے پیپلز پارٹی کا. کیوں؟ اسی میں ایڈ کر لیں کہ وہ اسی اسمبلی میں اس کی حمایت بھی کی تھی. میں بڑی مہربانی, میں یہ بات ابھی کرنے جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ترمیم تھی کہ جس میں کہ کوئی ایسا شخص جو کونسل کا ممبر نہ ہو وہ بھی میئر یا ٹاؤن چیئرمین یا وائس چیئرمین بن سکتا ہے, یہ تجویز جماعت اسلامی نے دی تھی. جب ہم لوکل گورنمنٹ قانون میں ترامیم کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے جو منسٹر ہیں ناصر حسین شاہ صاحب, انہوں نے تمام جماعتوں کو خط لکھا اور ان سے تجاویز طلب کی
तकरीबन तमाम जमातों ने ये तजवीज़ दी कि ये होना चाहिए, जिस तरह 2001 और 2005 में था। मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान, नसरीन जलील साहिबा, तारिक हसन साहब, ये मेंबर्स नहीं थे काउंसिल के, और वो इलेक्ट होकर फिर बन गए। अच्छा, उस वक्त वो 6 महीने वाली शर्त भी नहीं थी, एक मरतबा इलेक्ट हो जाएँ तो वो कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने उसको मज़ीद थोड़ा बेहतर किया कि हमने ना सिर्फ ये कि इजाज़त दी कि मेंबर बने, लेकिन हमने शर्त लगा दी कि 6 महीने के अंदर अंदर उस उम्मीदवार को अगर वो कामयाब हो जाता है तो उस काउंसिल का मेंबर बनना है। तो अब जो बात जमात इस्लामी पहले से कह रही थी, जो बात MQM पहले से कह रही थी, जो बात और जमातें पहले से कह रही थी, वो अब आकर उसकी मुखालफत कर रही हैं, ये समझ से बाहर है। जो दूसरी बात उन्होंने कही उसमें जमात इस्लामी नहीं बल्कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो असम्बली में मौजूद हैं, जब ये तरमीम आई तो किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, और ये तरमीम अक्सरियत राय से नहीं, इत्तफाक़ राय से जो है वो मंजूर हुई। अब एक ऐसा कानून जो इत्तफाक़ राय से असम्बली ने मंजूर किया हो, जिसमें जमात इस्लामी का वोट भी हो, जिसमें PTI का वोट भी हो, जिसमें GDA का वोट भी हो, जिसमें MQM का वोट भी हो, जिसमें TLP का वोट भी हो, अब अगर जाकर उसको कहते हैं अदालत के सामने रखें, तो अब इससे एक चीज़ साबित होती है। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि भाई अगर बकौल हाफिज़ नईम साहब के कि उनके पास 130 मेंबर अपने हैं और 63 मेंबर PTI के हैं, तो आपकी तादाद 193 बन जाती है। तो आपको तो बेचैनी होनी चाहिए, जल्दी होनी चाहिए कि जी आज कराओ इलेक्शन ताकि वो मेयर बन जाएं। लेकिन अगर वो अब अदालत में जाकर इस पूरे अमल को ताख़ीर की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इससे कम से कम हमारी एक बात तो साबित हो रही है कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के पास अक्सरियत नहीं है। और ये बात मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने पहले भी कही थी, PTI को एक तरफ रखें, मैं तो कह रहा हूँ जमात इस्लामी के 130 मेंबर ये मुझे इकट्ठे करके दिखा दें कहीं, वो 130 भी इनके साथ नहीं है। उसकी वजह बताऊँ आपको। देखें, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मेयर बनने की जुस्तजू में या बेचैनी में वो बातें कही हैं जो नफ़रत अंगेज़ हैं, जो तकसीम करती हैं, जो मुनाफरत फैलाती हैं, जो लोगों को दूर करती हैं। वो बातें जब कहीं तो जमात इस्लामी के वो लोग जो इस किस्म की सियासत को पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने MQM की इस किस्म की सियासत की मुखालफत की है, जिन्होंने हर उस सियासत की मुखालफत की है जो लोगों को तकसीम करती है, वो जो सेक्शन है जमात इस्लामी का, वो हाफिज़ नईमुर रहमान के इस रवैये पर नाला है। और वो मेंबर्स जो इस रवैये को पसंद नहीं करते, इन बातों को पसंद नहीं करते, वो ये समझते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जैसे आदमी को कराची का मेयर नहीं बनना चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी के जो 130 मेंबर हैं, उनमें से भी बहुत सारे अरकान उनके साथ नहीं हैं। और ये चीज़ आपने भी रिपोर्ट की, मुझे भी पता था कि आज से 3 दिन पहले जमात इस्लामी ने एक इजलास बुलाया जिसमें इन्होंने जमात इस्लामी और PTI के तमाम अरकान को मदऊ किया कि जनाब आएँ और हम बैठ कर, असल में बेसिकली वो बुलाकर लोगों को, मीडिया को ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास अक्सरियत है। अल्लाह का करना ये हुआ कि जो मेरी इत्तलात हैं, पहले वो इजलास 5 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 6 बजे रखा गया, लोग पूरे नहीं थे, फिर 8 बजे रखा गया, फिर लोग पूरे नहीं थे, फिर उसको मनसूख कर दिया गया, इसलिए कि उस इजलास में PTI के तो शायद कुछ 6, 7, 8 लोग पहुँचे थे और जमात इस्लामी के भी 130 लोग जो नहीं आ सके। तो अगर अक्सरियत उनके पास नहीं हो पा रही है तो उनको हकीकत को तस्लीम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अदालतों में जाकर इस पूरे अमल में रुकावटें पैदा करें ताकि कराची में कोई मुंतखब मेयर ना सके। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने बताया, एक तो लेजिस्लेशन जो है वो असम्बली का कुल्ली इख्तियार है, अदालत का इख्तियार नहीं है। और आइन में ये लिखा है कि असम्बली में कानून साजी जो होती है उसको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कि अगर वो कोई फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ हो। तो ये जो तरमीम है इसमें कोई फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं है। इसमें लोगों को मौका दिया गया है कि वहाँ इलेक्शन लड़ें और उसके बाद वो काउंसिल के मेंबर बन जाएं। और ये असम्बली में जो तरमीम हुई थी ये इत्तफाक़ राय से हुई थी, तो मुझे उम्मीद है कि अदालत में भी इनको शायद रिलीफ नहीं मिलेगा। सही साहब ये बताएं कि क्या सिंध असेंबली में ऐसा कोई कानून आ सकता है कि जो अक्सरियत में ना हो उसका बंदा मेयर बन जाए? ये कोई कानून साजी आप ऐसी कर सकते हैं? ये तो
हाफिज नईम रहमान बकुल आपके, खैर बात तो गुजर गई, आप चेयरमैन बिलावल साहब से गुजारिश करें कि उनको नामजद कर दें ताकि आपके मामला खत्म नहीं, मैंने तो इसका आसान हल बताया था। ये तो बहुत मुश्किल है आप जो बता रहे हैं कि तरमीम करो, फिर इलेक्शन में जाए, फिर अक्सरियत ना हो, फिर मेयर बने। यह सबसे आसान काम है, अपने नाम के साथ लगा ले मेयर हाफिज नईमुर रहमान। सारी ज़िंदगी जो है वो मेयर ही रहेगा, इलेक्शन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 184 का हिस्सा कैसे पूरा करेंगे बगैर पीटीआई? एक मिनट, पहले ये बात करूँ, ये चूंकि इलेक्शन के हवाले से फिर इधर आया था जी। पीटीआई के बगैर 184 का हिस्सा कैसे पूरा करेंगे? आपके पास देखें, एक मेरी गुजारिश ये है कि जो मैंने लोकल गवर्नमेंट का एक्ट पढ़ा है उसमें 184 का हिस्सा कहीं लिखा हुआ नहीं है। मेरी राय में जब ये इंतखाब होगा, जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा हाउस के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी वो मेयर मुंतखब हो जाएगा। अब अगर हाफिज़ नईमुर रहमान के बकौल उनके पास 193 लोग हैं, बिस्मिल्लाह करें, 15 तारीख को आएँ और 193 वोट लें। और मैंने उस दिन भी कहा, सबसे पहले उनको मुबारकबाद मैं दूंगा, उनके घर पे मिठाई लेकर जाऊंगा, हार लेकर जाऊंगा, उनको पहनाऊंगा, और मैं यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको मेयर तस्लीम करेगी और जो कानूनी तौर पर उनका रोल है उसको अदा करने में उनकी मदद करेंगी। लेकिन दूसरी जानिब उन्हें भी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। अगर उनको 193 वोट या 184 वोट नहीं मिलते हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुर्तज़ा वहाब साहब के मुकाबले में कम वोट मिलते हैं, तो उन्हें भी इस फैसले को तस्लीम कर लेना चाहिए, ताकि इस शहर के जो मसाइल हैं वो हम अच्छे माहौल में आगे बढ़कर उसको हल करने की तरफ बढ़ सकें।